कि जैसे फॉर एग्जांपल सोने का टाइम नहीं होता, कितनी बारी उठने का टाइम नहीं होता, रात रात तक शूट्स चलते हैं, रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਿਆ ਆੜ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੌਂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਸੇ ਯਾਰ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁਖਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬਲੈਂਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ तो आप असली में भी ऐसे गुस्से उस्से वाले हो या फिर ये बस लगता है? ना Raftaar has always been ahead of his times. If you go back and listen to Raftaar's music ना 5 years ago, it'll still make sense to you. The lyrics and नहीं flow ये वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਫਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 9:45 ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾ 9:45 ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 10 ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਪੌਣੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ Hi guys, I'm Sadhika Sehgal and you're watching us on yet another episode of Men's Locker Room. यूजुअली हमारे एपिसोड्स पे जो गेस्ट आते हैं वो काफ़ी कैंडिड हो जाते हैं. कभी कभी लोग कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कभी कभी एक आध लोग थोड़े से इमोशंस में बह के कोई गाली वाली भी दे जाते हैं. बट आज के एपिसोड में गाल नहीं कढ़नी क्योंकि वी आर सिटिंग विद दी OG परमेश वर्मा. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ सत ਫॉर श्री हैविंग अकाल, मी कैसे हो आप? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ क्या चल रहा है अभी? ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ तो अभी आप यहीं पे थे, दिल्ली विल्ली में ही थे काम वाम हाँ से? जी ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ then I was back in Patiala for a day and then I came back. Delhi is like my second home these days because I have a lot of performances. I do a lot of shoots here, so I come to Delhi quite often. दिल्ली की वाइब कैसी लगती है? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਫॉर ਮੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਨਾ ਆਈ ਗੋ ਚੈੱਕ ਇਨਟੂ ਦ ਹੋਟਲ if it's in the morning then I'm performing at night. If I get here at night, I'm probably performing during the day and then I bounce back. So I haven't really experienced the Delhi vibe as such. But I've worked with a lot of people from Delhi. Like Paradox ho gaya, yeah, DG Immortals, like a lot of people from Delhi. I've worked with them. And yeah, it's a very good city, fast paced and yeah. तो अगर जैसे हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, आप तो हमारे लिए एक रॉक स्टार हो, एक रॉक स्टार आर्टिस्ट की लाइफ, आपकी लाइफ में एक दिन कैसा होता है? So I sleep at 6. I generally wake up around 11ish. Then I train till 1:32 and then I start my day. So around 8 or 9 o'clock ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ. So be it editing, be it shooting, be it going to studios. And then 9-10 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 6 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ. क्या पढ़ते हो आप यूजुअली? Depends. ਮੇਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ I would read Paulo Coelho, who would talk about living a very chasing your dreams and very philosophical, but at the same time I will read Jeremy Clarkson also, who is a car enthusiast, he used to work for BBC, he was a reporter, was a Top Gear the anchor for years, and then he was a little controversial, so he had to give up on that. So I read different ideologies and then I see myself where do I fit in. So there could be a part of me which is inspired by Jeremy Clarkson, but then again there might be part of me who's inspired from Paulo Coelho. I might read James Smith, I might read Jordan Peterson. So different experiences, because I think in social ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ. I think in today's day and age, knowledge isn't an issue. Because we are Instagram ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ knowledge ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ marketing ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ branding ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ philosophy ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ. But practice is an issue. Knowledge ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ understanding ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ. ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਰੀਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਓਵਰ ਹੈ ਨਾ? But nobody follows, what's being said. So I tend to read different ideologies, and the reason I read the books is because it's an activity rather than listening to an audiobook. You could be paying attention somewhere else and listening to a book. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ and then you can always go back and see. So it takes ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਫਰਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ when I'm investing my time something I don't want to waste my time, so I want to make sure I'm understanding what I'm reading.
So I read different things, but I do spend a lot of time in reading these days at least. कोई एक ऐसी लर्निंग जो रिसेंटली आपने कुछ पढ़ी और आपको बहुत पसंद आई? बहुत चीज़ां ने जी. I think there's this writer called James Smith. He's a little offbeat ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ he's a fitness enthusiast, but he talks a lot about how the health image, what a healthy image जो ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ is not healthy, and how on Instagram or on social media, could be other platforms, how we are deceived into believing कि ideal image जो है is so far away from our lifestyles, is that even when we achieve that, we are not happy. And when we don't achieve it, we are not happy because we haven't achieved it. So it's literally ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੈ. So you need to understand where exactly you're at, what your lifestyle is, so that keeps you sane. So the extra 5 or 10 pounds that you're carrying is actually your happiness, basically, you know. I don't remember the influencer, but I recently shared this reel from that influencer. He said that कि ਜਿਹੜੇ 5-10 pound ਤੁਸੀਂ extra carry ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, those are your dinners with your family, those are your occasional wine glasses with your family. Don't give up on that. So that's something which is very, because I've been training since I was 18 years old, and I've always believed that. So I've never really been too big, I've never really been too skinny, but I tend to have a neutral life where if there's a shoot, I'll put on size. If I'm off season, I'll just drink a lot. So when I'm reading him, the book is about health and fitness, but he doesn't talk about health and fitness. He talks about your actual lifestyle. And if you fix that, you don't need to read about health and fitness. So he's a very inspiring guy. बट कितनी आयरॉनिकल चीज़ है ना, जैसे ऐसा माना जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, इफ़ आई एम समबडी फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन आप लोगों की लाइफ में, हम लोग देखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इंस्टाग्राम से दिखता है, आपकी वीडियो से दिखता है, व्लॉग से दिखता है कि सिंगर्स की, रॉक स्टार्स की लाइफ होती है कॉन्सर्ट्स एंड पार्टीज एंड यू नो फैंसी डिनर्स एंड फैंसी एवरीथिंग, राइट. तो ऐसे में अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलना, कि जैसे फॉर एग्जांपल सोने का टाइम नहीं होता, कितनी बारी उठने का टाइम नहीं होता, रात रात तक शूट्स चलते हैं, रिकॉर्डिंग्स चलती हैं. ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਸੋ ਹਾਰਡ ਫॉर ਯੂ. ਕਿਆ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੌਂ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ why people say my life is very tough. My life was tough when I was working 13-14 hours a day in a restaurant. Tough life तो वो थी. This is as easy as it can get. तो ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, like there must be some people who feel that this is also you know hard work. मुझे तो ये हार्ड वर्क लगता नहीं. मे बी क्योंकि मैं ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ अपनी लाइफ 'ਚ. मेरे लिए हार्ड वर्क ਤਾਂ फिजिकली ਕੰਮ करना. और जैसे पता है आजकल की जनरेशन के साथ ना ये दिक्कत भी है, और दिक्कत नहीं, शायद ये उनकी रियलिटी है. शायद जिस जनरेशन में वो लोग बड़े हुए हैं, आधे से ज़्यादा, अब पहले होता था कि अभी भी होता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब कुछ, राइट. अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना भी एक प्रोफेशन है जो आई थिंक बहुत हमारे जैसे प्रोफेशन से भी ज़्यादा पे करता है, राइट. अगर मैं एक राइटर हूँ, मुझे पता है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक राइटर से तो ज़्यादा ही पैसे कमा रहा है सिर्फ एक आधी. बट राइटर कैन ऑल्सो बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना. हाँ, आई थिंक वो सब कुछ अब हर किसी को ना वैसा नहीं चलता कि अब सिर्फ राइटर बन के काम नहीं बनता. अब सब आना पड़ता. मैं ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਵਾਟ ਯੂਰ ਪੈਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਯੂਰ ਪੈਸ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਯੂਰ ਪੈਸ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਟਰੀ. ਪੋਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ what how to reach people. So everybody needs to be an influencer, but issue ये है that everybody wants to be an influencer, but based on what are you trying to sell? इन्फ्लुएंस क्या करना है, क्या करना है. तो that's all you need to understand. तो अगर आपको डिफाइन करना होता, जैसे बहुत सारे यंग लोग और यंग लड़के बहुत दिखते हैं मेंस एक्सपी का चैनल, तो उनके लिए ना एक सॉर्ट ऑफ एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाती है. See, your goals should never be met. ਗੋਲਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਟਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ.
ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, +2 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਲੱਭ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਥ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਟਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਰੀਮਿੰਗ ਅਬਾਊਟ entrepreneurship, he should be setting goals which are wealth oriented, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ all over the world, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ that privilege of just being a little laid back, a little। ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਯੂ ਗਾਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਉਦੋਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ 25 ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੂ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਅਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ 18 to 23, 24, ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਗੋ ਆਫਟਰ ਯੂਅਰ ਪੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਕਰੋ, didn't work out, do something else, didn't work out, do something else, because after a certain point, let's say 27, 28 now, you kind of have to settle with one sort of job or an area. I mean, you can still explore, but वो वाला टाइम होता है जब तुम थोड़ा सा खेल सकते हो। हाँ, ये ਜਿਹੜੀ youth है ना, वो अपना उस एज ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਓ एक्सपेरिमेंट। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते थे और तब आपका वो वाला फेस चल रहा था, यंग थे, मेहनत कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, कभी इमेजिन किया था कैसी होगी लाइफ आज? हाँ किया था इमेजिन? मतलब आए नहीं ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮੀ, ਟੈਲ ਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦਾ ਹੋਊਂਗਾ? इमेजिन। अच्छा, अभी करंटली आपकी लाइफ क्या है? नहीं, हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਹੈ? मेरे को लगता है परमीश वर्मा जी की लाइफ है कि मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि लोगों की लाइफ में होती हैं कि उन लोगों की लाइफ में अगर 5 चीज़ें हैं, 5 में से किसी की 2 चल रही हैं, किसी की 3 चल रही हैं, किसी की 4 चल रही हैं, आपकी मैक्सिमम चल रही है। लुक्स आपकी बढ़िया है, फिटनेस आपकी बढ़िया है, सेटल्ड हो आप लाइफ में, ठीक है, अपने 30s में काफ़ी नाम शोहरत पैसा इज्जत कमा रखी है और गाने बहुत बढ़िया गाते हो और एक्टिंग भी कर चुके हो, प्रोड्यूसर भी हो, डायरेक्टर भी हो और 2-3 चीज़ें मेरे को पता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਮੀ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਏ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਹੈਂਡ ਔਨ ਹਾਰਟ, ਆਮ ਨੋਟ ਲਾਈਂਗ, ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਲ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਕਸੈਸ in terms of let's say followers, of kind of I have decent followers, I have decent money, decent amount of money, but other acting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, because I came to India to become an actor, so I just dig for scripts। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੱਡੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ
ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਗੋਲ ਐਟ ਆਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਐਕਟਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ मीडिया, ਤਾਂ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਬਿਕॉज आई वांटेड टू डू दैट। तो वो कहाँ से जागा वो कीड़ा? मैं थिएटर करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਮੈਂ ADHD थी मुझे, तो I wasn't that good in studies, but when I used to do theatre, तो ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ I was like, ਯਾਰ there is something I'm not bad at। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ you need to understand whoever is like let's say younger than 20 or 25 ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। like I might be the worst person ever in certain areas and I'll even accept it, even when ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ, but there must be something that I'm good at, I just focus on that ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰ ਲੌਂਗਿੰਗ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੀਏਟਰ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ लैंग्वेजेस तीनों आपकी बढ़िया हमेशा से। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੈਡਮ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, मैथ ਵਿੱਚ भी। और अब देखो बिजनेसमैन बने हुए हो, अब तो नंबर नहीं, बिजनेसमैन का तो काम ही करी जाइए, ठीक है, बट फिर भी एक वो आइडिया हो जाता है ना थोड़ा सा। हाँ जी ठीक है। और बाकी ज्योग्राफी वगैरह सब में भी गोल मेरी बहुत माड़ा सी मैं पढ़ाई च, पर आए ना थिएटर काइंड ऑफ सेव्ड माई लाइफ एंड आई न्यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज, क्योंकि आई केम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई पेरेंट्स हैड वेरी गुड जॉब्स एंड दे हैड अचीव्ड दोज जॉब्स बेस्ड ऑन देयर स्किल कि बड़े डिग्री की एम.फिल जो भी ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਰਿਟ पे जो एक लाइन होती है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚ ਨਾ ਬੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਲਈ, ਫਾਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਫੋਲੋ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੋ 23 ਸਾਲ ਦੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ 3 ਮੇ ਬੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਫ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਡ ਮਨੀ ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਪਰ ਬੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਤੇ wasn't going to happen for me, right? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਂਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੈਟ ਬਲੈਂਕਟ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੈਟ ਬਲੈਂਕਟ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਂਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ, ਸੁਖਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਵੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ।
ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एंजॉय किया आपने अपनी जर्नी को? पूरा ਹੁਣ भी कर रहे हैं। वो वाला भी और यहाँ वाला भी। हम्म। वहाँ वाले उस टाइम पे बेस्ट मोमेंट्स कौन सी होती थी ऑस्ट्रेलिया में? जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, काम करने जाते हैं, कुछ लोग आपकी तरह एक अपना सिक्योरिटी ब्लैंकेट टाइट करने जाते हैं, और कुछ लोग जाते हैं कि एक बार वहाँ चले गए तो फिर वहीं के हो गए, वहाँ की लाइफस्टाइल पसंद आ जाती है। बट कुछ मोमेंट्स होती है ना जो बहुत याद आती है वापस अपने घर की, अपने उसकी। तो उन मोमेंट्स में वहाँ पे आपके लिए फन टाइम क्या होता था जिससे मन लगा रहता था? जैसे 5 साल निकल गए, ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, डर नहीं था? ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ यहाँ ਆਇਆ पे ਹੁੰਦਾ रहती ਸੀ थी? ਕਿ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਜਸਟ ਗੋਨ ਬੈਕ ਇਨ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗੀ। 4 ਵਜੇ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਖਨਊ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਜਾਈਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲੇਟ ਮੁੱਕਿਆ, 2-3 ਵਜੇ ਮੇਬੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਿਆ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ। ਉਹਨੇ ਲੋਈ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀੜੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਡੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਐਕਟਰ ਬਣੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆ ਬੈਸਟ ਦਿਨ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਮਾੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਐ ਹੋ ਜੂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। वैसे तो आपकी जैसे पर्सनालिटी काफी इंटिमिडेटिंग है, जैसे अभी आप मैं आके intimidating बैठे- आई? हाँ बिल्कुल। कमाल कर दिया। मतलब आप जब स्माइल करके बात करते हो तब अलग होता है, बट गानों में भी अगर देख लो, ठीक है, आप अपनी बैठे होते हो जी वैगन पे और ऐसे लुक्स दे रहे हो तो काफी इंटिमिडेटिंग है। और यहाँ पे भी है, जी वैगन नहीं है, चेहरे हमारे, बट फिर भी। तो आप असली में भी ऐसे गुस्से उस्से वाले हो या फिर ये बस लगता है? ਨਾ ਜੀ डर लग रहा है पूछते ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਜੇ ਕਦੇ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਪਿਕ ਮਾਈ फाइट्स वेरी स्मार्टली। सक्सेस के बाद जब आपने एंटर किया इस इंडस्ट्री में, तो आपके रिश्ते चेंज हुए कुछ, या फिर आपको जैसे शुरू में तो नहीं एकदम से समझ आता ना कि कौन असली दोस्त है, कौन नकली दोस्त है, कौन सिर्फ फेम के लिए आसपास आ रहा है? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। What is? ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ कंसिस्टेंसी है सक्सेस का। वो आपका फैन बेस इतना स्ट्रांग है और आपको इतना प्यार करता है। आई रिमेम्बर कुछ टाइम पहले आपने जब अपना कमर्शियल से हट के थोड़ा आप डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक में निकले थे, आपका एक गाना मुझे नहीं पता उन टर्म्स में या नंबर्स के उसमें, शायद मेरे को इतनी अभी सेंस नहीं है कि वो, मुझे नहीं पता कि वो कमर्शियल हिट था या नहीं था, बट मेरे को इतना पता है कि उस गाने के बारे में बहुत लोगों ने बात करी थी, ना जट्टा ना। हाँ जी, आई थिंक वो गाना आपका आया था और उस टाइम पे डिफरेंट गाने निकल रहे थे। हाँ जी। तो जब आपने वो गाना निकाला था, आई थिंक वो फार्मर सुसाइड पे था। हाँ जी। आई रिमेम्बर द काइंड ऑफ लव दैट योर ट्रू फैंस शोड। हाँ जी। पेजेस बनते थे, चाहे वो रेडिट पे बात हो रही है, ट्विटर पे बात हो रही है, तो डिड दैट सपोर्ट यू और डिड दैट एम्पावर यू टू मूव अवे फ्रॉम कमर्शियल? देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਡੀ ਵੀਰੇ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ मैं बिलीव ही नहीं करता, है ना। सो एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जब आई नीडेड मनी, तो मैंने कमर्शियल गाने करने पैंदे, कंपनी वाज पेइंग मी मनी गाना करने के लिए, तो मैं ਉਹੀ गाना करदा सी ਜਿਹੜਾ गाना कमर्शियली ਚੱਲ ਰਿਹਾ, कुछ कंपनी नीड्स टू मेक दैट मनी बैक, you know what I'm trying to say। अब मैं कंपनी ਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਜੱਟਾ ਨਾ ਯੂ ਸੈਡ ਇਟਸ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ Song ਬਟ ਸਟਿਲ ਐਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ YouTube ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ no company would do that song because they will not make money from that song, but that song is important। Similarly I did a song called ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Again, company will never pay me money to do a song for women empowerment and not make any money, but it doesn't make any sense। इसमें कंपनी गलत नहीं है, they are just not going to make any money off it, तो business है। But I could only do such songs without making much money or sometimes not even break even अगर मैं अपने घर में ठीक ठाक चल रहा हूँ, if my bills are paid and my career is not relying on the songs, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। So after a certain point I chose ki now I'm going to release content on my own channel। I will be working with companies but not as much, I don't have to rely on companies। That's when I started my own YouTube channel। I used to vlog 5-7 years ago। I was like I'm going to start posting music on it। Then I did ना जट्टा ना, then I did नी कुड़िए तू, and I'll continue। अभी मैंने गाना किया ओही मुंडे, again it's not a successful song। ओही मुंडे ਦਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਰ ਗਾਣਾ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ आई डिसाइडेड कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मेरे लिए कमर्शियल काम करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास वो ब्लैंकेट नहीं था। अब मैं लाडी को बोलता हूँ कि यार तू ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਲੈਂਬੋ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਗਾਣਾ ਦ ਹਨੂਮਾਨ ਡਰਿਲ ਆ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ। पिछले साल असी साहिबजादियाँ ते गाने किए थे, हमारे जो 4 साहिबजादे हमने उन दिनों में गाना किया था लाडी का मेरी चैनल से, उसका 1 लाख व्यू भी नहीं होगा। पर वो गाने जरूरी नहीं करने, पर वो तुसी उदों कर सकते हो जदों तुसी तुहाडा ढिड रज गया, घर सैट हो गया उदों। एंड आई एम लकी कि और वो गाने मैं देखो एज आई सेड आई एम मेकिंग म्यूजिक फॉर पीपल दैट लव मी, जिनके लिए मैं काम करता हूँ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾ, ਰਾਈਟ? ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ growing up we used to listen to your music and
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ she was growing up 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ she used to listen to me. Now she's the director of this show. So she's grown in her life. If she looked up to me, it's my responsibility. I need to keep growing so that she could look up to me again ਕਿ ਅਰੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ. ਮੈਂ if I need ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ. ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ. समझो मेरी गल. तो अप एंड कमिंग आर्टिस्ट में कौन से आपको बहुत प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट लगते हैं जिनके साथ आप चाहोगे कोलैब करना या फिर उनके बस गाने सुन के अच्छा लगता है? कोलैब तो यू नेवर रियली प्लान एनी कोलैब्स. सो कैसे होती हैं वो? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਲੈਬਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ. ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਨਾ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਰੋਡੀ ਉਹ ਹੈ. ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ. ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ Prince came, we used to meet up at Chandigarh ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ and he used to play me you know some of the music that he had done. ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਆਪਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ we keep bouncing back. I send him his songs. ਉਹ ਡੰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ. ਤੇ during that all process I think I was ਮੈਂ GD47 ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ Instagram ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਰੈਪ ਬੜਾ ਵਧੀਆ and I forwarded to my friends. ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੈਪ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਗਾਈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਅ ਸੌਂਗ ਵਿਦ ਹਿਮ. ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗਾਈ. ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਬੰਦਾ. ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਇਨਫੈਕਟ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਹੈ ਡੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ ਸੌਂਗਸ ਐਂਡ ਆਈ ਮੈਸੇਜਡ ਹਿਮ. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਤੇ ਡੀਜੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ. ਉਹਦਾ ਉਦਣ ਕਲੇਸ਼ੀ ਛੋਰੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ. ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵਾਸਨਟ ਪਲਾਨਡ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਚਰ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਵੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਬਾਈ ਫਿਰ ਫੀਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟ ਹੈ. अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ. थोड़ी सी अभी बता दो. ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੀ. फैंस हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू लुक फॉरवर्ड टू नाउ. ਰਫਤਾਰ ਬਾਈ ਵੀ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ. उनके साथ कैसी रही आपकी इक्वेशन? पहली बार आप मिले उनके साथ? ਨਹੀਂ ਰਫਤਾਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਫਤਾਰ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅਹੈਡ ਆਫ ਹਿਸ ਟਾਈਮਸ. ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਰਫਤਾਰਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ 5 years ago ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਟੂ ਯੂ. The lyrics and ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਫਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਹਿਸ ਸੌਂਗਸ ਆਰ ਸੋ ਡੀਪ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੌਂਗਸ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੌਂਗਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮ ਆਫ ਹਿਸ ਸੌਂਗਸ ਜਿਵੇਂ ਨੈਵਰ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਚੱਕ ਕੇ. ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰਫਤਾਰ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਵ ਦ ਵਰਕ ਹੀ ਡਜ਼ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗਾय. वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कैसे. बट बहुत ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਨੇ बट वो तो फिर भी इतने प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन नहीं थे ना. प्रॉब्लमैटिक तो ये भी नहीं है बट थोड़ा सा वो है. तो मेंस एक्सपी पे ना काफ़ी लोग फॉलो करते हैं फैशन और ग्रूमिंग के लिए भी. और आजकल काफ़ी सारे लड़कों की प्रॉब्लम होती है रिसीडिंग हेयर लाइन. ठीक है बहुत सारे लोग इशू फेस करते हैं इन चीज़ों में कि हेयर लाइन रिसीड हो रही है बियर्ड ठीक से नहीं आ रही है. सो और ग्रूमिंग ना बड़े होते होते इवन दो उस पर शायद इतना ध्यान नहीं देना चाहिए अपनी लुक्स पे या वैनिटी पे बट कहीं ना कहीं तुम्हें चुभती है वो चीज़ इफ़ यू डोंट लुक अ सर्टेन वे. और आसपास वाले लोग भी कभी कभी पॉइंट आउट कर देते हैं और उनका कुछ नहीं जाता बोलने में बट तुम्हें दिल में चुभ जाती है रह जाती है. सो व्हेन वी लुक एट यू लुक लाइक अ ਮੇਰੀ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ. ये जाती हुई है ये ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਲਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲੈ. ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨੇਵਿਟੇਬਲ ਹੈ. ਉਮਰ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ. बट आई थिंक कि एट 35 यूर मतलब काफी बढ़िया है. ਹਾਂਜੀ तो इज देयर अ सर्टेन रिचुअल रूटीन स्किन ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ. ਹਾਰਡੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ. ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਲਾਈਫ ਨਾ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ just because you think ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ skin ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. if you're not eating right no skin care product will save you. if you're not living a healthy lifestyle no hair product can save you. and I think more than your receding hairlines and more than your skin I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ body ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ਵੀ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਏ, ਸਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। what would you rather be? Would you rather be a good looking person who's not healthy, or a healthy person who might not be as good looking as he used to be 10 years ago? So you need to be very comfortable in your own skin. You need to know ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੁਆਟ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੁਆਟ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਥੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਕ ਗੰਜਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ क्वेश्चन ਨਾਲੋਂ। पैंदी है तक। यार इसका क्या मतलब है? आप हर गाने में बोलते हो तक चैंपियन। पैंदी है फिर तक चैंपियन दा, पैंदी है फिर तक चैंपियन। हाँ और हम भी बोलते हैं, हमें मतलब नहीं समझ आता कितनी बार ये गाने रट लेते हैं हम। असल च यार ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਇਨਮੇਟ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕਿ ਹੁਣ बड़ा ਤੂੰ चैंपियन आया है। हाँ तो that was ideally a bullying line। ओके ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੈਨ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਟੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੈਟੂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਟੂ ਦੇਖਿਆ I went back to my director। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਹ ਬੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਟੂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੌਕੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੱਕ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੋਮੀਨੈਂਸ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ब्रो कोड आ मेरे तो मेरे फैंस दा। जैसे आपके फैंस का एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही फनी लगा हमें। वो क्वेश्चन है कि यार तुसी क्यों लाडी नू इन्ना मारदे रहंदे हो? एक आधी वीडियो है जिसमें आप मजाक में देखो जी लाडी तो मैं जान मारदा, इस करके लाडी नू मैं मारदा, ठीक है ना। देखो आज मिल गया आंसर। जिन्ना मैं आपदे छोटे भाई नू बुली करदा उन्ना ही मैं उन्हें प्यार करदा। सुखन नू भी लाडी नू भी मेरे भरा ने ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ్రో ਕੋਡ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। पर जैसे अभी प्यार की बात हुई तो आपका प्यार ज़्यादा किससे है, म्यूजिक से या फिर गाड़ियों से? ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जब नहीं भी थी तब भी प्यार तो पूरा था आपको? ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। क्यों, क्या होता है वो? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 80% ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ 800 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਕਮ ਹੈ ਮੈਂ 80000 ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਂਟਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੋਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਣ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਾਰਾਂ 'ਚ। पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? ਮੇਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, या घर में आई थी जो? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ। टाटा ਉਹ ਮੈਂ सफारी। ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। हाँ, ਹਾਂਜੀ वो सेंटिमेंटल वैल्यू होती है ਹਾਂਜੀ, ना। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। तो जब पहली बार लेने गए वो एक्सपीरियंस, वो दिन, तो आई एम श्योर आपको आज ਹਾਂ तक ਮੈਂ याद ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ होगा। ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੰਮ, ਕਾਰ ਤੇ ਜੌਬ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ स्कूल में ही मिल गई उसको। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਐਂ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। और आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ अभी ਮੈਨੂੰ करंट क्या चल रही है? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵੈਗਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਵ ਜੀ ਵੈਗਨ। जी वैगन या रूबीकॉन? ਜੀ ਵੈਗਨ। ਰੂਬੀਕੌਨ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ ਜੀਪ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਵੈਗਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। और सबसे एक्सपेंसिव कार कौन सी है आपकी कलेक्शन में? ਜੀ ਵੈਗਨ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। और नेक्स्ट कार कौन सी लेने का मन है? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ, ਉਹ 2007 ਮਾਡਲ ਆ, ਗੋਲ ਲੈਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, हाँ हाँ, ਉਹ ਲਈ ਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। विंटेज फील्स थोड़ी। ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ तो आपको एसयूवी ज्यादा पसंद है या सेडान ज्यादा पसंद है? ਮੈਨੂੰ ਐਸਯੂਵੀ ਜੀ। फील ज्यादा आती है उसमें। ਹਾਂ, ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਹੋਣ, ਦੋ ਦੋ ਗਿੱਟ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ। आपने कभी वो कराया जैसे लड़के कराते थे? मेरे भाई ने कराया था वो वूफर, एम्पलीफायर, अलॉय चेंज करा लेने। सैंट्रो है बट सैंट्रो में टायर ऐसे मेरे को डलवा सैंट्रो लेने। होती सी। मर्सिडीज वाला हॉर्न लगा लिया सैंट्रो में। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਲੈਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਜੀ ਵੈਗਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕਾਰ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਊਂਗਾ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੱਕਵੀਂ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਫੁਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। आपको सिखाई किसने थी गाड़ी पहली बारी चलानी? ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਐ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਿਵਰਸ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਰਾੜ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਖਾ ਸਕੂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਕਲੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਟੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। बट वैसे बाइको वाइको का शौक नहीं पड़ा आपको? ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੇਫ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ। एक तो मम्मी पापा भी वो डर डाल देते हैं कि, ਦੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਫ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। बट उनको लगता है ना कि चलो कवर्ड तो है, एक लेयर आ जाएगी बीच में। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਚਲੀ ਗਈ। मोटरसाइकिल वाली कौन सी उम्र होती है? ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜਨਰਲੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆ, ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਈ ਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 5-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਵ ਹੈ। म्यूजिक से ज्यादा या म्यूजिक से कम? क्वेश्चन तो ये था। ਉਹ ਫੈਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਗੇ ਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ओ वो ब्लॉगर, वो जो सारे हाँ, फीचर्स वो चीज तो कर ही देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हैं हमारे फलानी गाड़ी के साथ। ठीक है। म्यूजिक ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ।
ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। सच्ची में? हाँ जी। ये नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे, ये प्लॉट ट्विस्ट आ गया हमारे लिए। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, हाँ ये क्वेश्चन भी ਮੈਂ था ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਹੈਂਡ ਔਨ ਹਾਰਟ, ਆਮ ਨੋਟ ਲਾਈਂਗ। या ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, हिट हिम अप। ਬਟ ਦੈਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੜਾਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤਾਂ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ 100% ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, 2 ਲਾਈਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ 100% ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ 2 ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ YouTube ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਉਹ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਡਨ as much as I would want to, and that's part of the reason I don't do as many films, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। एंड हाउ डू यू अनवाइंड? आपका मी टाइम कैसे होता है? ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀ ਟਾਈਮ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀਦਾ 2-3 ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਨਵਾइंड ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ट्रेनिंग इसीलिए भी आपने स्टार्ट करी थी बचपन में क्या, या फिर शायद मैं क्योंकि जिम नहीं करती तो मेरे को इतना नहीं पता होगा, is it also a way to battle your insecurities at one point? mostly ਜੀ 90% of the times when boys join the gym ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਣ, ਤਗੜੇ ਦਿਖਣ, ਵਧੀਆ ਦਿਖਣ, but the smart ones stick with that lifestyle and they understand that it's not just about the looks, it is about the looks of course, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ overall benefits ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ weight lifting ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਗੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਬਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਜਿਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਜਿਮ ਚ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਬੈਡ ਡੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸ਼ੇਪ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰਾਈਂਡ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। और वो बैलेंस बहुत लोग नहीं भी मेंटेन कर पाते। फॉर एग्जांपल बहुत फेमस पंजाबी आर्टिस्ट हनी सिंह, उनका जब एक फेज में वो एंटर हुआ था, सो वो यही वाला बैलेंस उस टाइम पे नहीं कर पाए थे, सो व्हेन ही केम बैक आल्सो। तो देखो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ the amount of fame, the amount of success ਹਨੀ ਭਾਜੀ had, I don't know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ the demons that he was fighting। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੈਕ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੀ ਟਰਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਹਾਊ ਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਟੂ ਈਚ ਹਿਜ਼ ਓਨ। ओके सो हमारी पहली गेम है जिसमें हम आपको कुछ इमोजीज दिखाएंगे और उन इमोजीज से आपको उस गाने का नाम गेस करना है। ओके सो बेसिकली वो गाने ही है बट उनका नाम हम इमोजीज की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं आपको। ठीक है जी, ठीक है। सो पहला है ये, नो आइडिया, थोड़ा सा गेस करो। दिल ते दवाई। लव डोज।
लव डोज ओके ओके यस ओके ये वाला तो आई थिंक आप गेस कर पाओगे ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਧੂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਟ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਫਲੋ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ यस दैट्स ਹਾਂਜੀ राइट ਚੈੱਕ ਕਰ यस ਹੈ ਸਹੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ not bad ਹਾਂਜੀ okay next ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਲੈਂਬੋ ਫਲੋ ਰੂਬੀਕੌਨ ਡਰਿਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ Rubicon ਦੇ टाइप ਵਿੱਚ गाड़ी नहीं मिली होगी ना हमें वैसे भी ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੈਡ ਆਏ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ क्या है इसका ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ obsessed ओ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀ ਓਕੇ ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਭਾਈ ये तो मैं भी ना गेस कर पाती पर ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ये जो भी आप 2 बारी से गेस कर रहे थे ना वो है ਰੂਬੀਕੌਨ ਡਰਿਲ नहीं ਕਿਹੜਾ चेक ਚੈੱਕ चेक शुभ का है ना चेक ਅੱਛਾ शुभ का ਚੈक्स check, हाँ, checks, ਓਕੇ 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 checks। ਠੀਕ ਹੈ ਚੈक्स ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੌਣੇ 10 ਪੌਣੇ 9 ਪੌਣੇ 10 ਕੀ ਟਾਈਮ ਪੌਣੇ 10 तो ये कोई गाना थोड़ी है पौने 10 ਅੱਛਾ 9:45 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ 9:45 ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾ 9:45 ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 10 ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਪੌਣੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ओके लास्ट बेबी टू स्टार ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का है आपके बाद पता नहीं भाई ये बेबी क्या हुआ है अभी अभी न्यू बॉर्न बॉर्न टू राइज Want to shine बॉर्न टू शाइन Yes. बॉर्न टू शाइन दिलजीत। दिलजीत भाई दा Yes, ठीक है जी yes not bad वेरी गुड ठीक है तो अब इस नेक्स्ट गेम का नाम है कि आपको बताना है हु इज मोस्ट लाइकली टू हम कुछ सिचुएशंस बताएंगे और आपको बताना है कि पंजाबी आर्टिस्ट के जो वर्ल्ड है Who's most likely? मोस्ट लाइकली टू डू दिस हाँ जी बी द लास्ट वन टू लीव द डांस फ्लोर लास्ट वन टू लीव द डांस फ्लोर प्रॉब्ली मी या हाँ जी पसंद है आपको डांस करना बहुत इफ इट्स हाउस पार्टी बी द पर्सन यू कैन कॉल एनी टाइम गोल्डी फ्रॉम देसी क्रू इज द पर्सन is the person be someone who can take a bullet for his friends लाडी चैल so cute be awkward among women ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਔਕਵਰਡ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ not बता दो फिर awkward around women awkward in general ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਤਪਾਲ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਸਤਪਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ awkward ਨਹੀਂ but like he's a little shy shy I don't know with women but like shy in general okay be someone you can go for a gedi with anytime me yes ਹਾਂ anytime अच्छा you ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ कैसे गाने सुनते हो आप वैसे अपने गाने सुनते हो जब गेड़ी ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੂਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀਆਂ अब हम आ गए अपनी लास्ट गेम पे और बहुत क्यूट सी फन सी गेम है ये इसमें हम इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलेंगे और आपको हमें बताना है कि इन इंग्लिश वर्ड्स को पंजाबी में क्या कहते हैं ਓਕੇ क्योंकि हमारी पंजाबी है थोड़ी सी पैदल ਹਾਂਜੀ ठीक है ਥੋੜੀ थोड़ी मतलब आपकी पैदल है मेरी हाँ पैदल मेरी है। तो भाई दी है हाँ, आपकी तो बेस्ट है ओके इन इंग्लिश वी से स्वीट हार्ट इन पंजाबी इट इज दिल दा टोटा इन इंग्लिश वी से स्ले स्ले की हुंदा स्ले होता है जैसे किल कर दिया इसने इसने तो किल कर दिया स्ले यू स्ले गर्ल मतलब यू किल्ड इट गर्ल सॉर्ट ऑफ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਘੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਲੇ ਹਨਾ ਕਿ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਲੇ ਇੱਕ ਸਲੈਂਗ ਆ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਸਲੈਂਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਬਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਸਲੈਂਗ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ बट हम अभी आपके वाले पे चलेंगे ਘੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਤਾ नाइस इन इंग्लिश वी से वाइब ਹੂੰ इन पंजाबी इट इज ਵਾਈਬ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਈਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵਾਈਬ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀਰੇ ਵਾਈਬ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਮੌਲ ਹਾਂ ਮੌਲ उनको पता ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਕੈਂਟ ਮਾਹੌਲ माहौल ਮਾਹੌਲ ਵਾਈਬ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਾਉਂ ਲਾਈਨ माहौल है ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਆ ਵਾਈਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ मैं लोगों को सुना के बोलूंगी ओरिजिन स्टोरी एमएलआर पे थी ओके इन इंग्लिश वी से लेट्स गो फॉर अ ड्राइव इन पंजाबी इट इज ਚੱਲ ਗਿੜੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ इन इंग्लिश वी से हे ब्यूटीफुल लुकिंग प्रिटी ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੈਰਿਡ बेस्ट आंसर इन इंग्लिश वी से हैंडसम यंग मैन इन पंजाबी इट इज ਹੈਂਡਸਮ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ਹਨਾ गबरू जवान ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੈਂਡਸਮ ਯੰਗ ਮੈਨ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲਾ ਗੱਭਰੂ सोना शैल शबीला गबरू ਇਹ ਚਾਲ ਚ ਵੀ ਮੜਕ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜੀ सही बात है इन इंग्लिश वी से सिंगल इन पंजाबी इट इज ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ yes a shout out to his one of his most iconic songs ਹਾਂਜੀ पर उसका फॉलो अप भी सुन लेना गाइस नो मोर छड़ा very important and with that we come to the end Thank थैंक you यू जी। सो मच परमीश आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा Thank you लगा जी, thank you। और बहुत लंबी भी बातें हो गई बट नो रिग्रेट्स ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਨਸ ਐਕਸਪੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਨਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਮੈਂਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਈ ਸੈਡ Absolutely. And with that, we will take your leave, but we will come back next week with a brand new episode. Until then, please like, share, and subscribe to Men's XP. And watch out for his new singles.